ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتدي قط طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار منه في علن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد عدتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيادا بمختتن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سلام شيخنا ورب أرواحنا كي حجد يعودين من كي حجب الخير ولشيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقام وللشيخ أحمد شهاب الدين القيوبي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم الحكاية الثامنة في فضل الطاعة هي أن شابا من بني إسرائيل مرض مرضا شديدا فنذرت أمه إن عافاه الله من مرضه لتخرجن من الدنيا 7 أيام فعافاه الله تعالى منه ولم تفي بنذرها فنامت ليلة فأتاها آت وقال لها أوفي بنذرك لئلا يصيبك من الله بلاء شديد فلما أصبحت دعت ولدها وأخبرته بالقصة وأمرته أن يحفر لها قبرا في المقابر ويدفنها فيه ففعل ذلك فلما نزلت في القبر قالت إلهي وسيدي ومولاي قد فعلت جهدي وطاقتي وأوفيت بنذري فاحفظني في هذا القبر من الآفات فهذا ولدها عليها التراب وانصرف فرأت من جهة رأسها نورا ساطعا وحجرا كالقوة فنظرت فيه فرأته بستانا وفيه امرأتان فناداها أيتها المرأة اخرجي إلينا فاتسع الحجر وخرجت إليهما فإذا في البستان
حوض نظيف وهما جالستان فيه فجلست عندهما وسلمت عليهما ألم ترد عليها السلام فقالت لهما ما منعكما أن ترد علي السلام وأنتما قادرتان على الكلام فقالتا لها إن السلام طاعة وقد منعنا منها فبينما هي جالسة عندهما وإذا بطائر على رأس إحدى المرأتين يروح عليها بجناحيه فإذا بطائر على رأس الأخرى ينقر رأسها بمنقاره وقالت للأولى بماذا نلت هذه الكرامة فقالت كان لي في دار الدنيا زوج وكنت مطيعة له وقد خرجت من الدنيا وهو عني راض فأكرمني الله بهذه الكرامة وقال الأخرى بماذا أصابتك هذه العقوبة وقالت إني كنت امرأة صالحة وكان لي في الدنيا زوج وكنت عاصية له وقد خرجت من الدنيا وهو ساخط علي فجعل الله قبري روضة لصلاحي وعاقبني هذه العقوبة بسخط زوجي وأسألك إذا رجعت إلى الدنيا فاشفعي لي عند زوجي لعله يرضى عني ولما مضى عليها 7 أيام قالتا لها قومي ادخلي إلى قبرك لأن ولدك جاء في طلبك فلما دخلت قبرها فإذا ولدها يحفر عليها فأخرجها من القبر وذهب بها إلى المنزل فشاء الخبر أنها وفت بنذرها فجاء الناس لزيارتها وجاء زوج المرأة التي سألتها الشفاعة إنه وأخبرته بخبرها فعفى عنها فرأت في نومها تلك المرأة فقالت لها قد نجوت من العقوبة بسببك فجزاك الله خيرا وعفى عنك والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Yang di atasnya ya Al-Hikayatus Sabi'atu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikayatus Sabi'atu fil Karami. Cerita yang ketujuh mengenai karom. Karom ini sifat
memberikan sesuatu tanpa diminta, orangnya disebut dengan karim. Jadi kalau ada orang yang punya sifat selalu memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa diminta, sifatnya disebut dengan al-karam. Kemudian orangnya disebut dengan karim. Ruqyah dihikayatkan oleh pengarang rahimahullah Al-Imam Al-Qayyubi rahimahullah, anna rajulan kana naiman fil masjid. Ada seorang tidur di sebuah masjid, wa ma'ahu himyanun, dan dia membawa bersamanya ada himyan, ada tali di celananya. Cara kita gesper sekarang ya, dia punya gesper. Fantabaha falam yajid himyanahu, dia terbangun, kemudian dia nggak mendapatkan tali celananya, hilang. Wa ra'a Ja'faran as-Sadiqa yusalli fata'allaqa bihi, dia lihat ada al-Imam Ja'far as-Sadiq radhiyallahu an sedang sholat, kemudian itu tali ada di dia punya celananya. Faqala lahu ma sya'nuka, maka dia dalam mukanya, ma sya'nuka, bagaimana keadaan engkau? Faqala qad suriqa himyani wa laysa indi ghairuka, gesper aku, ikatan celana aku telah dicuri. Wa laysa indi ghairuka, kayaknya ada di engkau itu. Disangkanya yang ngambil siapa itu? Al-Imam Ja'far as-Sadiq radhiyallahu anhu. Itu nih. Padahal beliau ini orang-orang baik, as-salihin, as-salihin. Faqala lahu, maka dia langsung bilang, kam kana fi himyanika, ada berapa duit yang ada di gesper engkau? Kan orang dulu kan begitu tuh. Himyan nama itu, yang gesper hijau tuh, yang suka aki-aki pada pakai tuh. Sekarang anak muda pakai juga tuh gesper hijau ya, atau sekarang warna coklat sekarang itu, atau hitam tuh, yang ada kantong duitnya tuh. Itu nama himyan nama itu. Hablus sirwal namanya. Berapa duit yang ada di gesper engkau itu? Faqala alfu dinarin, 1000 dinar. 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas murni. Berarti banyak ini duitnya ini. Ada banyak tuh duit yang ada di gespernya. Famalla Ja'farun ila baitihi, langsung al-Imam Ja'far as-Sadiq radhiyallahu an, beliau ke rumahnya pulang. Wa atahu bi alfi dinarin, dia bawa uang 1000 dinar. Wa dafa'aha ilaihi, langsung diberikan kepada orang tersebut. Fadhahaba ar-rajulu ila ashabihi, orang ini langsung pergi ke teman-temannya. Faqalu lahu himyanuka indana, kecela ini orang ini. Teman-temannya bilang, gesper engkau ada pada kami. Nanti tadi bukan gesper dia tuh, itu gesper daripada Al-Imam Ja'far as-Sadiq. Itu tuh beliau ngambil gespernya. Pas dia balik ke temannya, dari kasih dulu 1000 dinar, kata teman-temannya, himyanuka indana, gesper engkau ada pada kami. Waqad mazahnaka, kita lagi bercanda kepada engkau, kita ambil, kan begitu teman tuh, iseng tuh, ada aja yang dikerjain kan tuh. Nah ini isengnya, bercandanya, diambil gespernya itu, isinya duit tadi berapa? 1000 dinar. Fa'adar rajulu bidananiri wa sa'ala 'anil ladzi a'taha lahu. Kemudian laki-laki ini dia balik bawa tadi duit dinar, 1000 dinar. Kemudian wa sa'ala 'anil ladzi a'taha lahu, ditanya tentang orang yang tadi memberikan uang 1000 dinar. Siapa itu orang itu? Dia nggak kenal. Dia nggak kenal orang besar, nggak kenal nih. Yang ngasih dia orang besar, seorang ulama, orang-orang yang salihin yang bernama Al-Imam Ja'far as-Sadiq radhiyallahu anhu. Ditanya, yang tadi ngasih saya siapa itu? 1000 dinar tadi. Faqalu lahu, maka orang-orang semua jawab, huwa ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhahaba ilaihi, langsung dia pergi kepada Imam Ja'far as-Sadiq. Wa dafa'a ilaihi, diserahin tuh uang 1000 dinar tadi yang diberikan oleh Al-Imam Ja'far as-Sadiq radhiyallahu an. Falam yaqbalha, nggak diterima oleh Al-Imam Ja'far as-Sadiq radhiyallahu. Kalau kita gimana itu? Ambil. Orang kita nggak ngambil. Waqala,
Maka Al-Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu mengatakan, inna ida, ini kalimatnya subhanallah ini kalimatnya perlu kita contohin. Inna ida akhrajna syai'an min milkina la yaudu ilaina. Ya Allah, sesungguhnya kami kalau udah ngeluarin sesuatu dari milik kami, itu milik kami yang sudah kami keluarkan, la yaudu ilaina, tidak akan balik pada kami. Ya Allah, ini penting nih. Kita kalau udah ngasih ke orang apapun jangan diapain, jangan dibalikin lagi, minta balik. Kan ada orang yang begitu modelnya tuh. Orang soleh nggak demikian, al-karam demikian, al-karim itu demikian. Kalau udah ngasih orang, maka dia nggak mau itu barang balik kepada dirinya itu. Radhiyallahu anhum, itu demikian ya. Nah, kemudian yang kedua, al-hikayatu tsaminatu fi fadli ta'ati. Cerita yang ke-8 mengenai keutamaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dihikayatkan anna syabban min bani Israil marida maradan syadidan. Ada seorang pemuda dari kalangan Bani Israel sakit keras, udah parah sakitnya, udah kritis. Fanadharat ummuhu in afahu Allahu min maradihi la takhrujanna minad dunya sab'ata ayyamin. Ibunya bernadar, penting nih gitu. Kalau terkena sakit yang keras, yang kritis, penting nih kita contoh kerjaan orang-orang saleh terdahulu tuh. Mereka bernadar. Nah, ibunya bernadar jika Allah sembuhkan dari penyakit itu anaknya, maka dia akan keluar dari dunia selama 7 hari. Fa'afahu Allahu ta'ala minhu. Allah sembuhkan anaknya, Allah afiatkan, Allah sembuhkan ini anaknya itu. Walam tafi binadriha, tapi ibunya dia belum memenuhi nadarnya. Kan tadi nadarnya kalau anaknya sembuh maka dia akan keluar daripada dunia selama 7 hari. Fanamat lailatan, tidur satu malam dia tidur. Fa'adaha atin, datang malaikat kepadanya tuh, datang malaikat. Wa qala laha, ini malaikat langsung bilang kepada ini ibu yang tadi bernadar kepada Allah demikian. Kata ini malaikat, awfi binadriki li'alla yusibaki minallahi bala'un syadidun. Tunaikan nadar engkau agar engkau tidak tertimpa bala yang keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala, biar nggak kena musibah lagi nanti dari Allah. Tunaikan nadar engkau itu. Falamma asbahat da'at waladaha wa akhbarathu bil qissati. Pas pagi hari dia panggil anaknya, diceritain ceritanya itu bahwa dia waktu anaknya sakit keras bernadar kepada Allah, kalau dia sembuh maka dia akan langsung keluar dari dunia selama 7 hari. Wa amarathu, nih cara keluar dari dunia ini, dikubur, dipendam, dikubur hidup-hidup, dipendam hidup-hidup ini. Wa amarathu an yahfara laha qabran fil maqabiri. Maka ini ibunya perintahkan anaknya untuk gali lubang satu kubur dalam pemakaman. Wa yadfanaha fihi, kemudian pendam ibunya, kubur ibunya. Jadi itu cara dia memenuhi nadarnya kepada Allah. Kalau anaknya sembuh maka dia akan keluar dari dunia selama 7 hari. Jadi dia suruh anaknya gali lubang, kemudian dia suruh anaknya pendam dia, kubur dia. Fa'ala dzalika, dikerjain tuh. Falamma nazalat fil qabri, tatkala ini ibunya dia turun di kuburnya, qalat, maka langsung dia berdoa kepada Allah. Ilahi wa sayyidi wa maulaya, Tuhan aku, ya Allah, qad fa'altu juhdi wa taqati, aku telah melakukan sekemampuan aku. Wa awfaitu binadri, aku penuhi nadar aku. Fa'fadni fi hadal qabri minal afati, ya Allah jaga aku dari segala macam mara bahaya di kubur ini. Fahatha waladuha alaiha turaba, anaknya langsung uruk ibunya tuh, diuruk tanahnya semua. Wansarafa, ini anaknya pulang. Fara'at min jahati ra'siha, lihat nih orang-orang saleh yang takut kepada Allah, yang dekat kepada Allah, waktu dia penuhi nadarnya demikian, dipendam, dikubur, maka Allah berikan kemuliaan di waktu dikuburnya itu.
Maka ini perempuan yang tadi menunaikan dia pun nadarnya, dia lihat dari sisi kepalanya dilihat nuran satian, cahaya yang terang, wahajaran kalkuwati, dan sebuah batu seperti lubang dinding. Dilihat kayak ada lubang angin gitu. Di kepalanya ada nur yang sangat terang, cahaya yang sangat terang, kemudian ada batu seperti lubang dinding. Fanazarat fihi, dia lihat itu di celah-celah dinding tadi, dia lihat faraat hubustanan, ada apa itu? Ada kebun, dia lihat. Wa fihi imra'atani, pada itu kebun ada 2 orang perempuan. Fanadaha, ini urusan Allah ya, bukan urusan manusia ini. Kalau manusia akal kita nggak terima, tapi iman yang menerima ini, karena Allah innallaha ala kulli syai'in qadir. Pas dia masuk kubur, dia lihat di kepalanya, sisi kepalanya ada cahaya yang sangat terang, kemudian ada sebuah batu seperti lubang dinding. Dia lihat ada kebun, kemudian ada 2 orang perempuan. Fanadaha, kedua orang perempuan ini memanggil perempuan tersebut, ayyatuhal mar'atu ukhruji ilaina, wahai seorang perempuan, ayo kemari, keluar kepada kami, ya ayo kemari. Fattasa'al hajaru, kemudian itu batu yang tadinya hanya sebesar lubang dinding menjadi luas. Wa kharajat ilaihima, langsung ini perempuan keluar menuju kepada kedua perempuan tersebut. Ini namanya raudhah min riyadil jannah. Jadi kubur itu bisa menjadi raudhah min riyadil jannah, taman surga, bisa hufrah min hufarin niran, bisa menjadi merupakan hufrah, dia punya kuburnya berubah menjadi hufrah, lubang daripada lubang-lubang api neraka. Nah, jadi kubur itu kan demikian, raudhah min riyadil jannah atau hufrah min hufarin niran. Nah, ini dilihat ada kebun luas, kemudian itu batu meluas, dia keluar kepada itu perempuan. Faida fil bustani haudun nadhifun, di kebun itu ada sebuah telaga yang bersih. Wa huma jalisatani fihi, kedua perempuan ini duduk di telaga tersebut. Fajalasat indahuma, ini perempuan yang tadi yang bernadar duduk bareng-bareng dengan kedua perempuan itu. Wasallamat alaihima, ucapin salam, assalamualaikum. Falam tarudda alaiha salama, tapi nggak diapain itu, nggak dibales, nggak dijawab salamnya. Waqalat lahuma, ini perempuan tadi bilang kepada keduanya, ma mana'akuma an tarudda alayya salama, apa yang mencegah engkau untuk membalas salam dari aku? Wa antuma qadiratani 'alal kalami, kalian berdua bisa apa? Bisa bicara. Kok nggak jawab salam kaku dari aku ini? Apa jawabannya? Faqala laha, maka itu kedua perempuan dia jawab, inna salama ta'atun, salam merupakan bentuk taat kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu kita bilang wa'alaikumussalam, ada pahalanya nggak tuh? Ada pahalanya dari Allah, karena salam merupakan bentuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sungguhnya salam adalah taat kepada Allah. Waqad muni'na minha, kami sudah nggak boleh lagi taat kepada Allah, udah gugur, kan demikian. Kan kubur itu bukan lagi tempat untuk beramal, kan demikian. Nah, makanya ini perempuan keduanya tidak menjawab apa? Menjawab salamnya tuh, karena dia udah masuk ke dalam kubur. Nah, salam itu merupakan taat kepada Allah. Kata kedua perempuan tersebut, waqad muni'na minha, kami berdua telah dilarang oleh Allah untuk melakukannya. Makanya nggak jawab salamnya. Fa bainama hiya jalisatun indahuma, tatkala ini perempuan tadi yang bernadar duduk bersama kedua perempuan tersebut, wa idza bi ta'irin ala ra'si ihdal mar'ataini yarku 'alaiha bi janahihi, tiba-tiba ada seekor burung. Ada seekor burung hinggap di kepala salah seorang perempuan itu. Kemudian ini burung pergi dengan kedua sayapnya terbang. Wa idza bi ta'irin ala ra'sil ukhra yankuru ra'saha bi minqarihi. Yang satu lagi ada burung juga, tapi burungnya itu matokin kepala ini perempuan. Yang satu pergi, burungnya
habis menclong di kepalanya terus pergi. Yang satunya matokin itu pala perempuan. Faqal ukhra, maka ini perempuan bilang yang tadi bernadar kepada perempuan tadi, bimada nilti hadhil karamata, dengan sebab apa engkau memperoleh kemuliaan dari Allah seperti ini? Faqalat, maka perempuan yang pertama dia bilang, kana li fi dari dunya zaujun, aku di alam dunia punya suami, wa kuntu muti'atan lahu, aku taat kepadanya, wa qad kharajtu minad dunya wa huwa anni radin, aku meninggal dunia sedangkan suami aku dalam keadaan apa? Ridha kepadanya. Fa akramani Allahu bihadhil karamati, maka Allah muliakan aku dengan kemuliaan seperti ini. Jadi udah masuk kubur, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kemudian itu ada kemuliaan seperti itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini perempuan punya suami, waktu meninggal suaminya redha kepadanya. Penting tuh. Yang kedua, yang tadi ada burungnya matokin kepalanya. Waqal ukhra, kemudian ini perempuan yang bernadar bilang kepada perempuan yang satu lagi, bimada asabatki hadhil uqubatu, dengan sebab apa engkau memperoleh siksaan seperti ini? Tapi masuk surga, masuk taman daripada taman surga, tetapi dapat apa? Siksaan dari Allah itu. Ada burung yang hinggap di kepalanya, kemudian matokin kepalanya. Faqalat, maka ini perempuan bilang, inni kuntum ra'atan salihatan, saya seorang perempuan yang salihah. Wa kana li fid dunya zaujun, saya punya seorang suami di alam dunia. Wa kuntu asiyatan lahu, tapi aku asiyatan lahu, enggak taat kepadanya. Kalau yang tadi pertama kan taat, yang ini enggak, punya suami tapi enggak taat kepada suaminya. Wa qad kharajtu minad dunya wa huwa zakhitun alayya. Nih, istri yang enggak taat dengan suami tadi itu, palanya bakal diapain? Patokin ke burung tuh di alam kuburnya. Biar dia soleha juga, kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah, tetap nanti dapat siksaan seperti itu, dipatokin kepalanya oleh seekor burung. Nah, dia punya suami, pas dia meninggal dunia, wa huwa zakhitun alayya, suaminya murka, marah kepada aku, kata ini perempuan yang kedua tadi. Faja'alallahu qabri rawdatan li salahi, Allah jadikan kubur aku satu taman dari taman surga, sebab aku perempuan yang salehah. Tetapi wa'aqabani hadhil uqubata, dan Allah siksa aku dengan siksaan seperti ini. Setiap hari ada burung yang hinggap di kepalanya, kemudian matokin kepalanya. Dengan sebab apa? Bisa khati boleh, bisa khati boleh. Bisa khati zauji, dengan sebab suami aku marah kepada aku. Penting nih, perempuan biar soleha juga harus apa? Harus bakti taat kepada suaminya. Fa'as'aluka idza raja'ti ila dunya fa'as'aluki idza raja'ti ila dunya, maka dia bilang fa'as'aluki idza raja'ti ila dunya, aku minta kepada engkau kalau engkau nanti balik lagi ke alam dunia, kan belum mati ini orang, kan ini perempuan belum mati kan, kalau nanti engkau balik lagi ke alam dunia, fashfa'i li inda zawji la'allahu yarda anni, tolong aku bilangin suami aku, redoin aku tuh, biar aku nggak diapain, nggak dipatokin burung. Perempuan biar solehah gimana kalau suaminya marah tuh demikian tuh, dapat siksa kubur dari Allah sedemikian, dipatokin kepalanya oleh burung. Falamma madha 'alaiha sab'atu ayyamin, pas udah 7 hari, kan nadar kepada Allah dia, kalau anaknya Allah kasih sehat, maka dia akan keluar dari alam dunia selama 7 hari. Pas udah 7 hari, qalata laha, dua perempuan tadi yang solehah tadi di alam kubur bilang kepada ini perempuan, qumi, bangunlah engkau, wadkhuli ila qabriki, masuk lagi ke kubur engkau, masuk lagi. Ya Allah, kubur kayak begitu ya, ya Allah, Allah jadiin kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kenapa demikian? Li'anna waladaki ja'a fi talabiki, anak engkau datang mencari engkau. Falamma dakhalat qabraha, tatkala dia masuk kuburnya,
Fa'idha waladuha yaghfiru 'alaiha, tiba-tiba anaknya lagi ngegali kuburnya. Fa'akhrajaha minal qabri, ini anaknya langsung mengeluarkan ibunya dari kuburnya. Wa dhahaba biha ilal manzili, langsung ini anak bawa ibunya ke rumah. Fasya'al khabaru, maka tersebar luas, sekampung tahu annaha wafat binadriha, perempuan ini sudah menunaikan nadarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat tuh. Faja'an nasu li ziyaratiha, tetangganya semua, kerabatnya, saudaranya datang mengunjungi ini perempuan tadi yang salehah. Wa ja'a zaujul mar'ati allati sa'alatha syafa'ata indahu, datang suami dari perempuan tadi itu yang kedua. Yang ini perempuan salehah, tapi suaminya murka, marah kepadanya waktu dia meninggal dunia, sehingga dapetin ada kubur tadi, dipatokin kepalanya oleh burung. Nah, datang suami itu perempuan, kemudian fa'akhbarathu bi khabariha, dikasih tahu langsung bahwa begini, istrinya minta ridha, karena istrinya dapat nikmat kubur, juga dapat adab kubur sahur, yaitu dipatokin kepalanya oleh seekor burung. Fa'afa anha, suaminya langsung maafin. Fara'at fi maunaumiha tilkal mar'adah, kemudian ini perempuan tadi melihat perempuan tadi yang dikuburnya pada malam harinya dilihat. Faqalat laha, kemudian ini perempuan tadi dia bilang, qad najautu minal uqubati bisababiki, aku telah selamat disiksa Allah dengan sebab engkau. Sudah Allah lepas tuh dari apa itu? Dari siksa kuburnya itu, sebab suaminya sudah redha kepadanya. Makanya penting tuh seorang istri penting minta redha daripada suaminya. Fajazakillahi khairan, maka semoga Allah balas engkau dengan kebaikan yang sangat banyak. Nih sunnah, ini sunnah kita. Kalau ada orang ngasih kita sesuatu, kita bilang jazakallahu khairan, atau kalau perempuan jazakillahu khairan, jawabnya wa iyyaka atau wa iyyaki. Jadi kalau ada orang ngasih kita apaan juga, maka sunnah kita ucapkan dengan kalimat jazakallahu khairan, atau kalau perempuan jazakillahi khairan, jawabnya wa iyyaka kalau laki, kalau perempuan wa iyyaki. Wa afa anki, dan semoga Allah maafkan kau. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأساك. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا.
صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.